அடிப்படை சட்டங்கள், ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வின் லா சேம்பர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். Today we are going to discuss about law of torts. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி படிக்க போறோம்னா தீங்கியல் சட்டத்தை பத்தி படிக்க போறோம். So நான் today I am not going to take about the classes. We are going to discuss about what are the important topics which is useful for your examination. Okay? Yes. So first of all, I think we learnt law of torts in law colleges. But we didn't practice what you call in law of torts. What is meant by tort? Because see, in higher forum we are practicing in writ cases and the civil side and the appeal side we are practicing. But one thing, what is the difference between law of torts and the other branches of law? First of all, we have to know that point. What is the difference between law of torts and the other branches of law? See, if you take constitutional law, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, all articles are enshrined in our Indian Constitution. Like if you take part 2 of our Indian Constitution defines what you call citizenship, part 3 of our Indian Constitution defines fundamental rights, part 4 of our Indian Constitution defines DPSP, Directive Principles of State Policy, isn't it? So these provisions are enshrined in our Indian Constitution. எழுதப்பட்ட ஒரு சட்டம் அதுதான். இப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டமா இருக்கட்டும், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டா இருக்கட்டும், கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் இருக்கட்டும், இதெல்லாம் எழுதப்பட்ட ஒரு சட்டம். அதாவது லெஜிஸ்லேஷன் மூலமா, பார்லிமெண்ட் மூலமா கொண்டு வந்து அதை பாஸ் பண்ண, அது பாஸ் ஆன சட்டமா இருக்கிறது தான் what you call statutory provision or it is a written law. Okay, இதுதான் what is meant by statutory provision. Now come to that tort. Law of torts ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. law of torts பார்லிமெண்ட் மூலமா பாஸ் பண்ணல. அப்ப எப்படி வந்துச்சு, அது சட்டமா வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோர்ட்ஸ் டெவலப் பண்ண கான்செப்ட் தான் law of torts. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஆர்டிகல் 50 ஆஃப் அவர் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் டிஃபைன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி, isn't it? அந்த மாதிரி இந்த கான்செப்ட் எந்த கோர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்கிலீஷ் கோர்ட்ஸ் தான் இனிஷியலி they developed the concept law of torts அப்படிங்கிறது. நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு சட்டத்துல. law of tortsங்கிறது one of the what you call branches of law. சரி, I already told law of torts it's a what you call uncodified law, எழுதப்படாத சட்டம். பட் எப்படி சட்டமாச்சு? கோர்ட்ஸ் மூலமாவே they established கோர்ட்ஸ் மூலமா ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்து கோர்ட்ஸே அந்த கான்செப்டை சட்டங்களா உருவாக்குச்சு. இதுல நம்ம ஒரு சிம்பிளா ஒரு கான்செப்ட் கூட சொல்லலாம். whether do judges make law? இல்ல நீங்களாம் மாவட்ட நீதிபதிக்கு பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டுட்டு இருக்கீங்க. see prelims you cleared. Okay, now you are in what you call main examination. So whether do judges they are making law in our country? Yes, the answer is yes. Judges they are making law in our country in the name of precedent. I think all of you well aware about what is meant by precedent. Precedent is nothing but previous decision of the court. Okay, now we step into the concept law of torts. Law of torts is uncodified law. It is an unwritten law. Court developed the concept law of torts. Is it clear? Yes. Then come to that what is meant by tort? Tort na enna modo? Tortங்கிறது என்ன? Tort is nothing but civil wrong. அந்த word மட்டும் நீங்க please underline the word. Tort is nothing but civil wrong. அதாவது டாட்ங்கிறது அப்ப ஒரு சிவில் ராங்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்ப இட் டஸ் நாட் கான்ஸ்டிட்யூட் a crime. அப்ப டாட்ங்கிறது என்ன உங்களுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, law of tortsங்கிறது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? law of tortsங்கிறது கிரைம் கிடையாது. அப்ப கிரைமுக்கு என்ன பாயிண்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்? ஆக்டஸ் நான் ஃபேசிட்ரியா நிசி மென்சிட்ரியா, ஆக்டஸ் நான் ஃபேசிட்ரியம் நிசி மென்சிட்ரியா ஒரு லீகல் மேக்ஸிம் இருக்கு கிரைம்ல. அப்ப லா ஆஃப் கிரைம்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த லீகல் மேக்ஸிமம் we should know. அதாவது இல் இன்டென்ஷன் இருக்கு, பிசிக்கல் ஆக்ட் இருக்கு, அப்பதான் அது கிரைம். இப்போ நான் அடுத்தவங்களை எனக்கு என்னோட பேட் இன்டென்ஷன் மூலமா நான் அடுத்தவங்களுக்கு இன்ஜுரி ஏற்படுத்துறேன், அதனால he got something in the sense, then it is subject matter of crime. அப்ப டாட்டுக்கும் கிரைமுக்கு என்ன வித்தியாசம்? டாட்டுங்கிறது ஒரு சிவில் ராங்,
கிரைம்ங்கிறது பெனாலிட்டி பனிஷ்மெண்ட்டை பத்தி பேசுது. பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஃபைன் எல்லாமே வந்து கிரைம்குள்ள வந்துடும். அப்ப டாட்டுக்குள்ள வர்றது என்ன வரும் அப்படின்னா, அவனை பனிஷ்மெண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா ஒருத்தவன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவனுக்கு வந்து we can get compensation from the wrongdoer. அதான் கரெக்ட் வேர்ட். அப்ப wrongdoerனா யாரு தப்பு பண்றவன். அப்போ ஒருத்தவன் தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அவனை பனிஷ்மெண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா we can get compensation from the particular person. சரி, இதுல ரேங்க் சிஸ்டம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? because you people are practicing in several courts. இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் போனீங்கன்னா பெட்டிஷனர், டிஃபெண்டன்ட், பிளைன்டிஃப், ரெஸ்பாண்டன்ட், even higher forum also what you call petitioner, respondent, plaintiff, defendant. இந்த கான்செப்ட் ரேங்க் சிஸ்டமா நம்மளுக்கு தெரியும். சரி, டாட்ல என்ன ரேங்க் சிஸ்டம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா, கிளைமன்ட் வெர்சஸ் டிஃபெண்டன்ட். அதுதான் நம்ம ஆக்சுவல் ரேங்க் கொடுக்கணும். கிளைமன்ட்னா யாரு கிளைம் கேட்கறாங்க கோர்ட் முன்னாடி, அவங்க பேர் தான் கிளைமன்ட். டிஃபெண்டன்ட் ஆப்போனன்ட் பார்ட்டிக்கு பேரு டிஃபெண்டன்ட். ஸோ இதுதான் சார் கான்செப்ட். ஸோ கிளைமன்ட் வெர்சஸ் டிஃபெண்டன்ட் இதுதான். So அடுத்து நீங்க just what you call see some important points under the law of torts. இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து இந்த entire law of tortsல நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா, டாட்னா என்ன, டாட்டுக்கும் கிரைமுக்கும் என்ன what you call என்ன டிஃபரன்ஸ், என்னெல்லாம் இன்கிரியன்ஸ் இருந்தா அதெல்லாம் டாட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் சில இம்பார்ட்டன்ட் what you call பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கு law of tortsல. என்னென்ன பிரின்சிபிள்ஸ்னா, ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டிங்கிறது ஒரு பிரின்சிபிள் இருக்கு, அப்சல்யூட் லைபிலிட்டின்னு ஒரு பிரின்சிபிள் இருக்கு, வைக்காரியஸ் லைபிலிட்டின்னு ஒரு பிரின்சிபிள் இருக்கு. இந்த மாதிரி செவரல் பிரின்சிபிள்ஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம we are going to discuss. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், இப்ப ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி இல்ல வைக்காரியஸ் லைபிலிட்டி இல்லாட்டி அப்சல்யூட் லைபிலிட்டில இருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு கேசஸ், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் what you call questions you can expect from your what you call district judge examination. I hope so. Okay, yes. So we will see. In criminal cases, I already told, in criminal cases tort is different from crime. In criminal cases the state initiate legal proceedings. Public prosecutor will open the case. It is not like in law of torts. And what you call, they will get the what you call the culprit, they will get the punishment under the law of crimes. Sorry, it is not like in law of torts. Law of torts enna, they will get the compensation. The tort cases aim at compensating the victim. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், நட்ஷல் பாயிண்ட் அதான். அப்ப law of tortsல என்ன வித்தியாசம் கிரைமுக்கும் டார்ட்ஸுக்கும்? law of tortsனா காம்பன்சேஷன் நம்ம கேட்கலாம், கிரைம்ஸ்னா பனிஷ்மெண்ட் பண்ணலாம் அஃபெண்டர்ஸ். இதுதான் கான்செப்ட். சரி, அடுத்து வந்து law of torts certain what you call fundamental elements இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதெல்லாம் முக்கியம். என்னெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் எலமெண்ட்ஸ் டாட்ல அப்படின்னா, ராங்ஃபுல் ஆக்ட் ஒன்று இருந்திருக்கணும். ஸோ அப்போ லா ஆஃப் டாட்ஸ்ல என்னென்னலாம் எலமெண்ட்ஸ்? ராங்ஃபுல் ஆக்ட் ஒன்று, ஒரு டேமேஜ், அடுத்து வந்து ரெமிடி. இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ லா ஆஃப் டாட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ராங்ஃபுல் ஆக்ட் ஒன்று இருக்கு, அடுத்து வந்து டேமேஜ் இருக்கு, அடுத்து வந்து தேர்ட் ஒன் என்ன இருக்கு? ரெமிடி இருக்கு. இது மூணும் இருந்துச்சுன்னா then it is subject matter of what you call law of torts. இப்போ we will see one by one what is meant by wrongful act அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அடுத்து tort includes எதெல்லாம் torts அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? law of torts elements. what are the elements for law of torts? ஒன்னு wrongful act இருக்கு, டேமேஜ் இருக்கு, அடுத்து வந்து ரெமிடி இருக்கு. இது மூணு இருந்தா இதெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ், டாட்டோட எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, அடுத்து இதெல்லாம் டாட்ஸுக்குள்ள வரும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. அதுல என்னென்னலாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பேட்டரி, அடுத்து வந்து அசால்ட். என்ன சார் பேட்டரி புதுசா இருக்கே கான்செப்ட்? வாட் என்ன பேட்டரி? see it is not a normal battery what we are using for what you call remote like that. so in law of torts la battery na enna arthona, it's a physical injury. I will give some illustration, easily you can understand when I am giving illustration. so பேட்டரிங்கிறது என்னன்னா பிசிக்கல் இன்ஜுரி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒருத்தவரை அட்டாக் பண்றேன் அப்படின்னா, என்னோட அட்டாக்னால நான் ஒருத்தரை தாக்குறேன், என்னோட தாக்குதல்னால அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பேர் என்னன்னா இன்ஜுரி. அதுக்கு பேர் தான் what you call பேட்டரி. என்னுடைய தாக்குதல் மூலமா அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு காயம் ஏற்பட்டா அதுக்கு பேரு பேட்டரி. சரி, இதுல நான் வந்து காம்பன்சேஷன் கேட்கிறேன்னா நான் லா ஆஃப் டார்ட்ஸ்க்கு கீழே நான் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம்.
crime மாத்தணும் அப்படின்னா இது subject to you because we people are very expert so that என்ன கான்செப்ட் எப்படி கொண்டு வரணும் எப்படி அதை எந்த ஹேண்டில் பண்ணணும் because we are practicing what you call in higher forum. Okay, so battery includes, it is a physical what you call injury and another one is assault. நான் எதையும் தாக்குதல் செய்யல, எதையுமே நான் வந்து காயப்படுத்தல அவங்களுக்கு, பட் நான் சொல்றேன் உன் மேல சுடுதண்ணி ஊத்திடுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். what I'm telling I will throw hot water on your face to someone. If I'm telling in this sense, I didn't execute the act, but நான் சொல்றனால what they will realize, oh he will throw, definitely he will throw, so they will fear, isn't it? So that is subject matter of assault. அதுதாங்க வித்தியாசம். அப்ப பேட்டரினா என்ன, ஒரு ஆக்ஷன் நடந்து அதனால இன்ஜுரி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது பேர் பேட்டரி. ஒண்ணுமே அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் மூலமா அடுத்தவங்களுக்கு ஃபியர் ஏற்படுத்தணும்னா அதுக்கு பேரு அசால்ட். இது ரெண்டுமே லா ஆஃப் டார்ட்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட்ங்க. ஓகே, அடுத்து வாங்க நியூசன்ஸ். இப்ப டூ இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பீஸ் ஆஃப் பேட்டரி அண்ட் அசால்ட். அடுத்து நியூசன்ஸ்க்கு வாங்க. நியூசன்ஸ்னா என்ன? Nuisance is nothing but an act, take down the what you call the keyword, an act which is harmful or offensive to the public or an individual. ஒரு ஆக்ட் அதுக்கு யாருக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கு, பப்ளிக் ரோட்ல போறவங்களுக்கோ இல்லாட்டி இண்டிவிஜுவலுக்கோ அது வந்து ஒரு தீங்க விளைவிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேரு நியூசன்ஸ்ங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you are going to what you call some your native place. Let me imagine you are going to your native place. உங்க நேட்டிவ் பிளேஸ் போகும்போது என்ன பண்றாங்க, ஒரு ரோட்ல வந்து ஒரு மேன்ஹோல் திறந்திருக்குங்க. ஒரு மேன்ஹோல் திறந்திருக்கும் போது you didn't notice that what happened, you fell into that what you call your vehicle fell into that what you call that manhole or not fell, your vehicle is not fell into that actually அந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டீங்க. நீங்க காரை எடுக்க முடியல, இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த நீங்க கார்ல போகும்போது யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு குழந்தையோ சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வரும்போது அந்த மேன்ஹோல் திறந்திருக்கும் போது அது கவனிக்காம விழுந்துருது. See, we are seeing so many news this kind of things, isn't it, in our country. So இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் நெக்லிஜென்ஸ்ல வரும். யாரோட நெக்லிஜென்ஸ்? அத்தாரிட்டிஸ், முனிசிபல் அத்தாரிட்டிஸ். இப்ப இதெல்லாம் வர்றது வந்து என்னன்னா தீங்கு. இதுக்கு எப்படி ரெமெடி கொண்டு வர்றது, அது எல்லாமே லா ஆஃப் டார்ட்ஸ்குள்ள வந்துருங்க. அப்ப பேட்டரி பார்த்தோம், அசால்ட் பார்த்தோம். நியூசன்ஸ் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம்னா இட் இஸ் an act which is harmful or offensive to the public or an individual. அதுக்கு பேரு நியூசன்ஸ். இப்ப I will give some more example to you. இப்ப நான் வந்து ஒரு வெல்டிங் பட்ரா வச்சு நடத்துறேன். ஈவன் I am seeing everywhere. So வெல்டிங் பட்ரா வச்சு நடத்துறேன். இப்ப என்ன பண்றேன், அந்த தீ பொறி ஸ்பார்க் இருக்கு பாத்தீங்களாங்க, அது வந்து அடுத்தவங்க மேல படக்கூடாது. அதனால மற்றவங்களுக்கு தீங்கு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஒரு என்னோட ஆக்ட் மூலமா அது அஃபென்சிவ் ஆக்டா இருக்கணும். அந்த அஃபென்சிவ் ஆக்ட் யாருக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுதுன்னா பப்ளிக்கும் அதனால பாதிப்பு ஆயிருக்காங்க, அதே மாதிரி பிரைவேட் இண்டிவிஜுவலும் பாதிப்பு ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அதெல்லாமே நியூசன்ஸ் கீழே வந்துடும். ஸோ இதுதான். அடுத்து வாங்க டிஃபமேஷன். இது வந்து இட்ஸ் we well aware about the defamation. டிஃபமேஷன்னா என்ன? அடுத்தவங்களை பத்தி அவதூறு பரப்புது. ஓகே, இது கிரைம்ல தானே வரும். இது எப்படி டாட்ல வரும் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? எஸ், இது டாட்லயே வரும். சில கான்செப்ட் அசால்ட் அண்ட் பேட்டரி வந்து இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் லா ஆஃப் டாட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் கிரைம். காம்பன்சேஷன் கேட்டீங்கன்னா டாட், பனிஷ்மெண்ட் பண்ணணும்னா கிரைம். அதுதான் வித்தியாசம். சரி, டிஃபமேஷனா என்ன அப்படின்னா வேர் கிளைமன்ட்ஸ் ரெப்புடேஷன் இஸ் இன்ஜூர்டு. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இட் இஸ் a keyword where the claimant's reputation is injured. claimantனா என்ன? யாரோட ரைட் பாதிப்பு ஆயிருக்கோ அவங்க பேர் தான் claimant. யாரு கிளைம் கேட்குறாங்களோ லா ஆஃப் டார்ட்ஸ்ல அவங்க பேர் தான் claimant. இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி விசா. அப்ப அவங்களோட ரைட் வந்து அவங்களோட ரெப்புடேஷன், அவங்களோட கௌரவம் வந்து குறையும் பட்சத்தில் அது வந்து டிஃபமேஷனா கன்சிடர் பண்ணப்படும். ஐபிசியில் பார்த்தீங்கன்னா 499 and 500 of IPC defines what you call defamation. Okay, 2 years and what you call 2 years வரைக்கும் punishment they will get. Okay, இப்போ இங்கே லா ஆஃப் டார்ட்ஸ்குள்ள வாங்க. இப்போ டிஃபமேஷன் பண்ணும்போது நம்ம அவங்கள பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக காம்பன்சேஷன் நம்ம கேட்டுக்கலாம். அடுத்து it is also very important point in law of torts, trespass to claimant's land property. See, even when I am taking for civil judges class, I said what is meant by trespass. Trespass na enna?
Trespass is nothing but unauthorized entry. நோட் பண்ணிக்கோங்க, unauthorized entry. Trespassனா அடுத்தவங்களோட கன்சென்ட் இல்லாம நம்ம போய் அவங்க இடத்துக்குள்ள போய் அத்துமீறி ஆக்கிரமிச்சு உள்ள போறது, அதுக்கு பேரு trespass. அப்ப trespass to the claimant's land or property, அடுத்தவங்களோட லேண்டில் நம்ம வந்து அவங்களோட அனுமதி இல்லாமல் நம்ம போகிறோம், இல்லை அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம வந்து அவங்களோட கன்சென்ட் இல்லாமல் நம்ம எடுக்கிறோம், இதெல்லாமே trespass to the claimant and land or property. ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது இங்கே வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக கூட இருக்கலாம். ஓகே, அடுத்து நெக்லிஜென்ஸ், கேர்லெஸ் பிஹேவியர். இப்போ நெக்லிஜென்ஸ்க்கும் நியூசன்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? நெக்லிஜென்ஸ்ங்கிறது ஒரு அஃபென்சிவ் ஆக்டாக இருக்கும், ஒரு அஃபென்சிவ் ஆக்ட். ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, கெமிக்கல் ஃபேக்டரி வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடாது, ஆனால் தெரிஞ்சும் அவங்க பண்ணாங்கன்னா அது வந்து நியூசன்ஸ். நெக்லிஜென்ஸ் என்னன்னா தெரியாம கேர்லெஸ்ஸா, அதாவது அவங்களுடைய அதாவது அலட்சியத்தின் காரணமாக ஒரு தீங்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேரு நெக்லிஜென்ஸ். அப்ப நெக்லிஜென்ஸ்க்கு கீவேர்டு என்னன்னா கேர்லெஸ் பிஹேவியர், இதுதான் கீவேர்டு. அப்ப லா ஆஃப் டாட்னா என்ன, லா ஆஃப் டாட்டுக்கு என்னென்னலாம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும், லா ஆஃப் டாட்ஸ்னா என்னென்னலாம் சேர்ந்ததெல்லாம் லா ஆஃப் டாட்ஸ். பேட்டரி இருந்தால் லா ஆஃப் டாட்ஸ், அசால்ட் சேர்ந்தா லா ஆஃப் டாட்ஸ், நியூசன்ஸ் இருந்தால் லா ஆஃப் டாட்ஸ், நெக்லிஜென்ஸ் இருந்தால் லா ஆஃப் டாட்ஸ், as well as what you call trespass பண்ணியிருந்தா அடுத்தவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்களோட கன்சென்ட் இல்லாமல் trespass பண்ணி போயிருந்தா அது what you call law of torts. இதெல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸுங்க. then come to that tort வந்து இட்ஸ் அ காமன் லா சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப காமன் லா சப்ஜெக்ட்னா என்ன, காமன் லானா என்ன மொதல், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் what you call டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ். காமன் லானா என்ன மொதல், லா கேள்விப்பட்டிருக்கோம், சிவில் லா, கிரிமினல் லா நம்மளுக்கு தெரியும், இன்னும் நம்ம டீப்பா பார்த்தோம்னா சப்ஸ்டான்டிவ் லா, ப்ரொசீஜரல் லா தெரியும். ஓகேங்களா, அடுத்து ரொம்ப நீங்க டீப்பா போனீங்கன்னா பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் லா இருக்கு, டொமஸ்டிக் லா, முனிசிபல் லா இருக்கு. சாரி, டொமஸ்டிக் லா, முனிசிபல் லா இஸ் ஒன் அண்ட் தி சேம். ஸோ டொமஸ்டிக் லா ஆர் இன்டர்நேஷனல் லா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். புரியுதுங்களா? அப்ப நேச்சர் வைஸ், ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வைஸ் லால இவ்வளோ கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. சரி, இப்போ வாங்க, நீங்க காமன் லானா என்ன? இப்போ மொதல் இது என்ன புதுசா இருக்கு, ஜட்ஜ் மேடு லா இஸ் செட் டு பி எ காமன் லா. எழுதிக்கோங்க, ஜட்ஜ் மேடு லா இஸ் செட் டு பி எ காமன் லா. எப்படி ஜட்ஜ் வந்து லாவை மேட் பண்றாங்க? பார்லிமெண்ட் தானே சட்டத்தை ஏற்றணும். யா, ஜட்ஜஸும் they are making law in the name of precedent. பிரசிடென்ட்ங்கிறதுல அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதுறாங்க. ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ பைண்டிங் இன் நேச்சர். சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், Honorable Supreme Court of India, they are what you call declaring one judgment in the sense how it is binding in nature according to Article 141 of our Indian Constitution. 141ல சொன்ன மாதிரி உடனே இது பைண்டிங் இன் நேச்சர்ல வந்துடும். அது போலதான் லா ஆஃப் டாட்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வைங்களேன், அது வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் மூலமாவே டெவலப் ஆன கான்செப்ட் தான் டாட்ஸ். ஓகே, சரி, எனி ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து லா ஆஃப் டாட்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கா அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து இருக்கு. நோட் பண்ணிக்கோங்க, மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக்ட் 1988, கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அமெண்டட் 2019. இந்த ரெண்டு ஆக்ட் வந்து பியூர்லி இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் தி லா ஆஃப் டாட்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்த சட்டங்கள். அப்ப லா ஆஃப் டாட்ஸ்ங்கிறது ஒரு எழுதப்படாத சட்டம், ஆனா அது எழுதப்படாத சட்டத்தை பேஸ் பண்ணி இரண்டு சட்டங்கள் எழுதப்பட்டது. அதுதான் விஷயம், இரண்டு இல்ல, so many acts are there, but I am just giving one example to you. Okay, அடுத்து வாங்க, kinds of wrongful acts. wrongful acts na என்ன? Already we saw tort itself, it is a civil wrong. So in tort cases, the victim or the plaintiff claims the defendant or the wrongdoer has conducted a wrongful act can occur either intentionally, வேணுனே அந்த ராங்க பண்ணாங்கன்னா அப்ப இட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் wrongful acts. தெரியாம பண்ணல, வேணுனே அதை வந்து பண்ணாங்க, இன்டென்ஷனலி அதை பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேரு என்னது, கைண்ட்ஸ் ஆஃப் wrongful acts. அது wrongful acts குள்ள வந்துரும். அப்ப வேணுனே அந்த தவறை அவங்க பண்ணும் பட்சத்தில், அந்த தீங்கை அவங்க செய்யும் பட்சத்தில் அது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி பிரின்சிபலுக்கு கீழே வரும். ஸ்ட்ரிக்ட் லயபிலிட்டி, அவங்க வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி தே ஆர் லயபிள். இதுதான். அப்ப கைண்ட்ஸ் ஆஃப் wrongful acts என்ன நம்ம பார்க்கணும், ராங் டூயர் ஹாஸ் கண்டக்டட் a wrongful act, what you call இன்டென்ஷனலி பண்ணிருக்கலாம், இல்லாட்டி தெரியாமையும் பண்ணிருக்கலாம்,
அதாவது வேணும்னு பண்ணியிருக்கலாம், அந்த தீங்கை வந்து வேணும்னு பண்ணியிருக்கலாம், இன்டென்ஷனலியும் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லாட்டி நெக்லிஜென்ட்லினா என்னது கேர்லெஸ்ஸாகவும் பண்ணியிருக்கலாம். கேர்லெஸ்ஸாக பண்ணியிருந்தாலும் அது டாட்டு தான், வேணும்னு பண்ணியிருந்தாலும் அது டாட்டு தான். தீர்வு என்ன? பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக காம்பன்சேஷன், அவ்வளோதான். அப்போ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் wrongful ஆக்ட்ஸில் நம்ம ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம். அடுத்து வாங்க இன்டென்ஷனல் டாட். வாட் இஸ் மீன் பை இன்டென்ஷனல் டாட்? இன்டென்ஷனல் டாட்னா என்ன? டாபிக்லேயே வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்கு, இன்டென்ஷன் இருக்கு, நோக்கம் இருக்கு. இன்டென்ஷன் டாட் ரெக்வஸ்ட் கிளைமேட். கிளைமேட்னா யாரு வந்து ரெமெடி கேட்குறாங்க, அவங்க தான் கிளைமேட். அவங்க வந்து they have to show the different cause of the injury because certain purpose. இன்டென்ஷனலா எனக்கு அந்த ஆப்போனன்ட் சைட்காரன் அவன் வந்து எனக்கு வந்து தீங்கு ஏற்படுத்திட்டான், அதனால எனக்கு ஒரு இன்ஜுரி ஆயிருக்கு. இன்ஜுரினா இங்க என்ன இன்ஜுரி? நாட் ஓன்லி த பிசிக்கல் இன்ஜுரி, ஈவன் மென்டல் இன்ஜுரி, வாட் யூ கால் மென்டல் அபியூஸ், ஈவன் சைக்காலஜிக்கல் அபியூஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் இன்ஜுரி ஒன்லி. ஓகே, ஸோ இதுதான். அப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும், யாரு? கிளைமேட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும், வந்து இது வந்து இன்டென்ஷனல் அவன் பண்ணியிருக்கான், அதனால எனக்கு இன்ஜுரி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணா அது சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் இன்டென்ஷனல் டாட். இதுதாங்க. அடுத்து the claimant must also show that he or she suffered a particular consequence of injury. அவனோட ஆக்ட்னால இன்டென்ஷனலா அவன் பண்ணனால இவன் யாருக்கு? the claimant வந்து he suffered a lot. இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட். ஓகே, அடுத்து you just come to that false imprisonment. அப்போ false imprisonmentனா என்ன? இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். false imprisonment. The intentional tort of false imprisonment is satisfied that is an intent to unlawfully confine or restrain the claimant in a bounded area when this actually causes what you call the claimant to be knowingly confined or restrained in the bounded area unlawfully. ரொம்ப சிம்பிள், உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க ஒரு ரூமில், உங்கள் வீட்டில் ஒரு ரூமில் நீங்கள் இருக்கீங்க. என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க, நீங்கள் ரூம்குள்ளே இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சே உங்களை கூட்டிகிட்டு போயிடறாங்க. அப்புறம் தான் லேட்டர் யூ ஜஸ்ட் வாட் யூ கேம் டு நோ, நம்ம இருக்கோம் உள்ள இருக்கோம் தெரிஞ்சுட்டு வேணும்னே நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா அதுவும் தீங்கு தான். இட்ஸ் அ கன்செப்ட் டு பி a false imprisonment. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிவில் ஜட்ஜுக்கு. எப்படின்னா இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டை வந்து பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம். அவனை வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க, வீட்டுக்குள்ள ஒரு ரூம்ல அடைச்சு வச்சுட்டு லேட்டரா வந்து அந்த கிளைமேட் ரியலைஸ் பண்ணிருக்கா நம்மள வேணும்னே அடைச்சு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து டாட்ல வருமா? கேட்கலாம்ல, டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்கு கேட்கலாம். அப்ப இது கண்டிப்பா வரும், ஏன்னா டாட்ல வந்து அந்த கான்செப்ட் இருக்கு ஃபால்ஸ் இம்ப்ரிசன்மென்ட்ல. அப்ப ஃபால்ஸ் இம்ப்ரிசன்மென்ட்ல என்ன கான்செப்ட்? நம்மளுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டியே இல்லாத பர்சன், அதாவது அவனுக்கு எந்த லீகல் ரைட்ஸுமே இல்லை, பட் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கோம், நம்மளை லாக் பண்ணிட்டோ நம்மளோட ஆக்ஷனை ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரியோ அவன் எந்த ஆக்ஷன் பண்ணானா நம்மளுக்கு ஆனால் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஓ நம்ம வந்து லாக் ஆகிட்டோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில், இல்லை இந்த ரூமை வந்து நம்மளை லாக் பண்ணிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா we have to realize then it is subject to, then it constitute what you call false imprisonment. இவ்வளோதாங்க. இதுதான் வந்து false imprisonmentோட கான்செப்ட். ஓகே, do you want a keyword? You please take it down. The intentional tort of false imprisonment is satisfied. There is an intent to unlawfully confine or restrain the claimant's bounded area where this actually causes the claimant to be knowingly confined or restrained in the bounded area unlawfully. அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால இல்லீகலா அவனை வந்து அன்லாஃபுல் மேனரா அவனை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அவனை மூவ் பண்ண முடியாம இது பண்ணா then it is subject matter of false imprisonment. Clear? Yes. அடுத்து வந்து trespass to the land. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம, யாரோட பெர்மிஷன் இல்லாம, the consent ஓனரோட பெர்மிஷன் இல்லாம அவங்களோட இடத்துக்குள்ள நுழையிறது, இல்லாட்டி அவங்களோட ஹவுஸ்குள்ள நுழையிறது, இதுக்கு பேர் எல்லாமே trespass to the land or houses. ஓகே, இப்போ இங்கே வாங்க, இதுக்கு வந்து இன்டென்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். வாட் யூ கால், அவங்களோட பொசிஷனை வந்து அவங்களுக்கு, அதாவது அவங்களுக்கே தெரியாமல் நம்ம வந்து அந்த இடத்த அத்துமீறி நம்ம அந்த இடத்துக்குள்ளே போயிருக்கணும்.
So this is done physically invading the property. இதுதான் keyword, physically invading the property. நம்ம வந்து நம்மளோட physical presence வந்து அவங்களோட கன்சென்ட் இல்லாம நம்ம அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கணும். அப்ப அதுக்கு then it is considered to be a trespass. இவ்வளவு very simple law of torts வந்து நம்ம கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னாலே போதும். ஓகே, அடுத்து வாங்க. trespass to the chattel. chattelனா என்ன? இப்போ லேண்ட் பார்த்தோம், trespass to the land பார்த்தோம், trespass to the chattel. ஸ்பெல்லிங் வேணும்னா நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. CHATTELS trespass, TRESSPASS trespass, trespass to the chattel. ஓகே, chattelனா என்ன? trespass, TRESPASS trespass to chattel, CHATTELS chattels. இப்போ trespass to the chattelsனா என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த chattelங்கிறது இது வந்து எதுக்கு அப்ளை ஆகும்னா, இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு தி மூவபிள் பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ நான் ஒரு வண்டி வச்சிருக்கேன், என்னோட கன்சென்ட் இல்லாமல் என் வண்டியை யாரோ ஒரு, இப்போ என் ஃப்ரெண்டு தான் எடுத்துகிட்டு போகிறான், ஆனால் வந்து என் வண்டியில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸுமே மாற்றிடுறான், இல்லாட்டி கலரை சேஞ்ச் பண்ணிடுறான். அது வந்து இட்ஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் வாட் யூ கால் நியூசன்ஸ் தானே. இப்போ நியூசன்ஸ் தானே அது. இப்போ நியூசன்ஸ் வந்து எதில் கவர் ஆகுது? லா ஆஃப் டார்ட்ஸில் கவர் ஆகுது. அப்போ அதுதான். அப்போ ட்ரெஸ்பாஸ் டு தி சாட்டல்ஸ். சாட்டல்னா என்ன அர்த்தம்? சாட்டல்னா என்ன மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் மீனிங் வி ஹாவ் டு நோ. chattel is applicable for what you call movable personal property. movable personal property. அப்போ எதெல்லாம் movable property? சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. காரு, அப்போ காரு, vehicles, all are considered to be a movable property. Okay, then transfer of property act, it defines about only immovable property. Okay, இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அடுத்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஐபிஆர். அதுவும் நம்ம we should know what is meant by IPR, intellectual property. What do you call? Our ideas, our creativities has been protected under the purview of intellectual property by the name of copyright, patent, trademark, geographical indications and designs act. ஓகேவா? அப்போ ப்ராப்பர்ட்டினாலே இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட், ஓல்டு ஆக்ட். அப்போ இப்போ ஐபிஆர் plays a vital role, significant role. That is also we have to know. Yes. அப்போ the tort of trespass to the chattel occurs when the defendant has the intent to do or does interfere with the lawful possession of goods belonging to the claimant. If the defendant paints the car, in the illustration எழுதிக்கோங்க, if the defendant paints the car of the claimant that was parked on the side of the street without the consent of the claimant, while the claimant was away this amount to the trespass to the chattel. consent எந்த செக்ஷன் சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have to remind about Indian Contract Actல section 13 வந்து consent பத்தி பேசுது. consent should be a free consent, there should be no coercion and influence. இதெல்லாம் இருக்கு. சரி, இப்போ இங்க வாங்க. இப்போ நீங்க ரோட்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ஒரு காரை நிப்பாட்டிருக்கீங்க, உங்களோட காரை நிப்பாட்டிருக்கீங்க. காரை நிப்பாட்டும் போது என்ன ஆகுது? உங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமையே உங்க ஃப்ரெண்டோ, ஈவன் இஃப் யூ கேன் டேக் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஆர் சம்மன், they took your bike and they changed all the colors and they painted your car. In the sense, will you accept that? ஓகேப்பா, நல்ல கலரிங் பண்ணிருக்க அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கிறோமா? ஏத்துக்கிற மாட்டோம் இல்லையா? அப்ப what we will feel a kind of what you call, we will realize a kind of disappointment, isn't it? So இது எல்லாமே வந்து what you call subject matter of law of torts குள்ள வருது. சரி, இப்போ அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் பண்ணலான்னு வைங்க. பனிஷ்மெண்ட் பண்ண முடியுமா? இது கிரைம்ல வராது. அவன் நம்மளை வந்து அடிக்கல, நானும் அவனை அடிக்கல, அப்போ பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வராது. அவன் என்னோட கார் எடுத்துட்டு போயிருக்கான், தெஃப்டும் ஆகலை, அவன் திருப்பி கொண்டு வந்து வச்சுட்டான், வண்டி எடுத்துட்டு போயிருக்கான், பெயிண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டான். ஒன்லி திங், என்னோட கன்சென்ட் இல்லாமல் அவன் பண்ணிட்டான். இதுதான் விஷயம். வண்டியை திருடி இருந்தா தெஃப்ட். ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா சிவில் ராங்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சிவில் ராங். இது கிரைம்லயே வராது. அப்ப இதுல வேற எதுல போடுறது? அதுதான் சிவில் ராங். ஸோ தட் இஸ் the meaning is what you call subject to law of torts. Yes, I think you will understand the topic. Yeah, then come to the conversion. கன்வர்ஷனுக்கும் இதுக்கும் சேம் வித்தியாசம் தாங்க. அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா,
trespass to the chattelக்கும் conversion 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 எழுதிக்கோங்க conversion CONVERSION trespass to the chattelக்கும் conversionக்கும் கொஞ்சம் நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கு relative what do you call connectivity is there. It occurs, the conversion occurs, the defendant intentionally uses with the chattel. Chattel na enna paathom? A person's movable property according to law of torts. Law of torts il padi chattel na enna ஒரு person oda movable property தான் chattel அப்படி நம்ம சொல்றோம். கரெக்ட்டுங்களா? எடுத்து. Okay. So இது படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா conversion படி a series what do you call it occurs when the defendant intentionally uses with the chattel of the claimant in such serious way it becomes fair to ask for compensation. சேம் வண்டியவே எடுத்துக்கிடுவோம், காரவே எடுத்துக்கிடுவோம். உங்க கார் தான் கேட்குறா, உங்க ஃப்ரெண்டு தான் கேட்குறாரு, கொடுத்துட்றீங்க. அவரு ரேஷன் நெக்லிஜென்ட்டா வண்டியை ஓட்டி எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுறாரு. வண்டி வந்து மரத்துல மோடிடுச்சுன்னு வைங்க. Sorry to say, actually it is an example, you just take it as an example. Okay, வண்டி வந்து ஒரு இடத்துல போய் இடிச்சிருச்சு. என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? அப்படியே வாங்கிக்கிடுவோமா? Whether we will accept? So what? Whether we will ask money? அல்லாட்டி என்ன பண்ணுவோம்னா புது this car is what do you call last month only I bought the car. You itself you just take the car but give the what do you call full money on roadல நீங்க கேட்கலாம். Law of tortsல இது இருக்கு, புரியுங்களா? அந்த நேம் பேரு கன்வர்ஷன். நீங்க காம்பன்சேஷன் கேட்கலாம், இல்லாட்டி இந்த காரை நீயே வச்சுக்கோ, எனக்கு இந்த காரோட இன்னைக்கு ஆன் ரோட் ரேட் என்ன இருக்கோ அதை நீ எனக்கு கொடுத்துரு. அதுதான் லா ஆஃப் டார்ட்ஸ் கூடிய இருக்க சப் கண்டென்ட் வந்து கன்வர்ஷன். ஓகே, எஸ். தென் அன்லாஃபுல் ஹராஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கு, அதை நம்ம பார்ப்போம். அன்லாஃபுல் ஹராஸ்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது. ஹராஸ்மெண்ட்னா என்ன? Harassment has been classified into 3 types. One is physical abuse ன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். நீங்க abuse எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 3 வகையா பிரிக்கலாம். Physical abuse, verbal abuse and psychological abuse. 3 abuse we can classify. இப்போ unlawful harassment என்னன்னா sexual harassment may also amount to tort of unlawful harassment. Rape, it is a crime. Sexual harassment-ஐயும் நம்ம எதுல கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் அப்படின்னா டாட்ல இருக்க unlawful harassment-ல கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ல ட்ரிக்கி கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஏன்னா ஜென்ரலி வாட் வி வில் திங்க் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹராஸ்மெண்ட் இட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் கிரைம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ இது டாட்டுக்குள்ள வருமா அப்படின்னா வரும். செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் மே ஆல்சோ அமௌண்ட் டு டாட் ஆஃப் அன்லாஃபுல் ஹராஸ்மெண்ட். இப்போ பார்ப்போமே. If one follows another person, send unwanted messages or phone call, although there is no violence or threat of violence involved. சரி, இப்போ ஒரு ஐம் ஹேவிங் மொபைல், ஓகேவா? இப்போ என்னோட மொபைலுக்கு வந்து ஒரு அன்வான்ட் மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்குங்க வைங்களேன். இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ கைண்ட் ஆஃப் த்ரெட்டனிங் ஒன்லி. அதனால நான் பர்சனலாக எந்த பாதிப்பும் அடையலை, இன்ஜுரி, பிசிக்கல் இன்ஜுரி அடையலை. பட் வந்து என்ன பண்ணுறோம், we will feel what you call some a kind of irritated or it is a kind of nuisance. அப்போ இதெல்லாமே வந்து what you call டாட்ல கவர் ஆகும். என்ன பண்ணலாம்? அவனை பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக காம்பன்சேஷன் கிளைம் பண்ணலாம். ஏன்? அவன் என்ன த்ரெட் கொடுக்கலைனாலும், இப்போ ஒரு உமன் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து a person what you call he is sending some unwanted messages. என்ன பண்றது அப்படின்னா he didn't did any violence or he didn't what you call threat to the woman. He didn't threaten to the woman. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா simply he is sending the messages. அதுவுமே it is considered to be a unlawful harassment தான். மெசேஜ் unwanted மெசேஜ் அனுப்பிச்சா கூட அது வந்து unlawful harassment தான். லாஸ்ட் நீங்க சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா வாயுரிசம் பத்தி ஐபிஎஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ அது கூட தான் இப்போ அந்த மாதிரி ரிலேட்டடா உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ்லயும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அன்லாஃபுல் ஹராஸ்மெண்ட் வந்து டாட்ல வருமானா கண்டிப்பா டாட்ல வரும். ஓகேவா? எஸ்.
அடுத்து டிஃபமேஷன்ல வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், டிஃபமேஷனும் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் லா ஆஃப் டார்ட்ஸ்ல வரும், ஈவன் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் லா ஆஃப் கிரைம்ஸ். இப்ப டிஃபமேஷனா என்னன்னா பப்ளிகேஷன் ஆஃப் a statement which tends to lower a person in the estimation of the right, அவங்களுடைய கௌரவத்தை குறைக்கிறது. இத பாருடா இவெல்லாம் வந்து இப்படி சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, இதுவே a kind of defamation தான். அப்ப 499 and 500 of IPC சொல்லுது, இவெல்லாம் என்ன படிச்சு என்ன ஆக போறான். So this is a kind of defamation. அப்ப டிஃபமேஷன்ங்கிறது அகெயின் வந்து ரெண்டா பிரியுது, ஒன்னு வந்து வெர்பல் அண்ட் another one is what you call oral. அதை வந்து லைபல் ஸ்லாண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. லைபல் LIABLE லைபல் அண்ட் another one is ஸ்லாண்டர் SLANDER ஸ்லாண்டர். ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம அந்த கான்செப்ட்ஸ்க்கு வருவோம். அப்ப வெர்பலா கிண்டல் பண்றதுக்கு கூட, வெர்பலா கேலி பண்றதுக்கு கூட டிஃபமேஷன்ல வரும். ஒன்னு வார்த்தையில சொல்லி காயப்படுத்துறது வேற, சும்மா a kind of science, not science, ஒரு சிம்பிள்ஸ் மூலமா வந்து அடுத்தவங்களை இழிவுபடுத்துறது கூட இட்ஸ் a defamation தான். இதுவும் law of tortsல one of the subject. Okay, yes. Then come to that another important concepts, two important doctrines are there, not doctrines, sorry, two important principles are there in law of torts. One is strict liability principle and another one is absolute liability principle. Clear? Yes. Strict liability, absolute liability. என்ன ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா strict liability, அப்சல்யூட்டா இருந்தா முழுவதுமா இருந்தா absolute liability இல்ல, கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. we will see very deeply. And one more point, what do you call vicarious liability is also one of the concept is there in law of torts. VICARIOUS liability, LIABILITY. vicarious liability na enna appadina, ஒரு இப்ப I'm having two cars. Let example, I'm having a ரெண்டு கார் வச்சிருக்கேன். What happened, one is for myself and another one is I'm giving to my brother. இப்போ என்ன பண்றான், என் பிரதர் வந்து அந்த காரை வந்து he gave to someone. அப்ப அந்த காரை யாரோ ஓட்டிட்டு போறான் அப்படின்னா, அது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப யாரு லயபிள், யாருக்கு ஓனரோ அவங்க லயபிள். சரி, இது ஜெனரல் எக்ஸாம்பிள். இப்ப வைகாரியஸ் லயபிலிட்டிக்கு வாங்க. வைகாரியஸ் லயபிலிட்டி எதை பத்தி பேசுது அப்படின்னா, மாஸ்டர் அண்ட் சர்வெண்டோட ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி பேசுது. எழுதிக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். கிளாட் எக்ஸாம்ல கேட்கறாங்க, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்கறாங்க. ஒய் நாட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் ஆல்சோ தே வில் ஆஸ்க். அப்ப வைகாரியஸ் லயபிலிட்டியில என்ன பாயிண்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, சர்வெண்ட் தப்பு பண்ணியிருக்கான். கார் உங்க கார் சார், நீங்க வந்து டிராவல் பண்ணல, நீங்க வந்து எங்கேயோ போயிருக்கீங்க, உங்க டிரைவர் உங்க கார் எடுத்துட்டு எங்கேயோ போய் யாரையோ பிக்கப் பண்றதுக்கு போறான். அந்த இடத்துல ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க இல்ல, கார் உங்களோடது, ஆக்சிடென்ட் பண்ணது உங்க டிரைவர், பட் நீங்க லயபிள். எதுபடி, எந்த பிரின்சிபல் படி? வைகாரியஸ் லயபிலிட்டி பிரின்சிபல் படி. very important. அப்ப vicarious liability principle, it speaks about the relationship between the master and servant. சரி, one more example I will give to you. இப்ப நீங்க வந்து see, a person has been admitted in the hospital. What do you call, he is having some heart attack or he is having some what do you call severe disease. He has been admitted in the hospital. Okay. The doctors, what do you call, without giving a proper treatment, what do you call, some mistakenly, what do you call, they did what do you call some wrong operation. Okay, தவறுதலா ராங் ஆபரேஷன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அந்த டாக்டர், இப்போ வந்து வைகாரியஸ் பிரின்சிபல் படி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து லயபிளா அப்படி கேட்கலாம்னா கேட்கலாம். லா ஆஃப் டார்ட்ஸ் சொல்லுது கேட்கலாம். ஏன்னா அந்த டாக்டர் எங்க ஒர்க் பண்றாரு, அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றாரு. ஸோ இஃப் த ராங் கமிட்டட் பை த பர்டிகுலர் டாக்டர், the hospital is liable to pay the compensation. இதெல்லாம் ஜட்ஜஸ்க்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ it is very important. Why in the sense, for example, as a district judge, you only what do you call future judges, isn't it? So district judge இருந்தீங்கன்னா இப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எந்த மாதிரி ஃபேர் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நம்ம பீப்புளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா,
அவனால கொடுக்க முடியாது, ஒரு எம்ப்ளாயினால கொடுக்க முடியாதுன்னா then we can get what you call amount from the employer and then we can provide that amount from to the what you call agreed party. So இந்த அளவுக்கு லால அவ்வளவு என்ன சொல்றது ஒரு கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. நல்லது செய்யணும்னா சட்டத்தை வச்சு நிறைய நம்ம நல்லது செய்யலாம். ஓகே, எஸ். Then come to that strict liability principle and the absolute liability principle. Okay. ஓகே, ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி பிரின்சிபல், அப்சல்யூட் லைபிலிட்டி பிரின்சிபலை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறோம். அந்த கான்செப்ட் பேர் என்னன்னா நோ ஃபால்ட் லைபிலிட்டி. என்ன வாட் ஃபால்ட் லைபிலிட்டி? நோ ஃபால்ட் லைபிலிட்டி. ஃபால்ட்னா என்ன? மிஸ்டேக். நோ ஃபால்ட் லைபிலிட்டி என்ன? மிஸ்டேக்கா இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நீ தான் லையபிள். அதான் கான்செப்ட் லா ஆஃப் டார்ட்ஸ்ல சொல்லுது. There are certain situation where the defendant is liable to pay compensation even if violation of the claimant's right is not done by the defendant. There is a violation of the claimant's right. This is known as no fault liability. டிஃபெண்டன்ட் சில சமயங்கள்ல அவன் தப்பே பண்ணலைனாலும் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அவன் லையபிள். சில சூழ்நிலைகள்ல சர்டைன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல அவன் லையபிள் அப்படின்னு லா ஆஃப் டார்ட்ல சொல்றாங்க. சரி, இதை நம்ம எலாபரேட்டா நம்ம பார்க்கும்போது தான் நம்ம வந்து அந்த ரெண்டு பிரின்சிபல்ஸை நம்ம பார்க்க போறோம். ஒன்னு ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி பிரின்சிபல், another one is absolute liability principle. ஓகே, இப்போ வாங்க ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி பிரின்சிபல் தான் நம்மளுக்கு ஒரு கேஸ்லா வந்து ஞாபகத்துக்கு வரணும். நோட் எடுத்துட்டீங்களா? நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கேஸ்லாவை. ஓகே, ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன் த கேஸ்லா. ரைலன்ஸ் வெர்சஸ் ஃப்ளெச்சர். Rylance versus Fletcher. RYLANDS. Rylance versus Fletcher. FLETCHER. Rylance versus Fletcher. இந்த கேஸ்லால தான் டாக்டர் ஆஃப் what you call strict liability principle இங்கிலீஷ் கோர்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்றாங்க. ரூல் ஆஃப் ஸ்ட்ரிக்ட் liability evolved in the year 1868. 1868 இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் liability principle இங்கிலீஷ் கோர்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டாங்க. எந்த கேஸ்லால? ரைலன்ஸ் வெர்சஸ் ஃப்ளெச்சர். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. டெஃபினட்டா இந்த கேஸ்லாஸ்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஓகே, ரைலன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளெச்சர் வேர் நெய்பர்ஸ். இந்த கேஸ்லால தான் ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டிங்கிற கான்செப்ட் வந்து இங்கிலீஷ் கோர்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ யாரு ரைலன்ஸ், யாரு ஃப்ளெச்சர்? அப்ப வந்து கிளைமேட் வந்து வாட் யூ கால் ரைலாண்ட், ஃப்ளெச்சர். ரைலாண்டும் ஃப்ளெச்சரும் நெய்பர்ஸ், தே ஆர் நெய்பர்ஸ். Rylance owned a mill for whose energy required he constructed a water reservoir on his land. அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு விண்மில் மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஃபேக்ட் மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்களேன். அவர் தண்ணீர் எல்லாம் சேகரிச்சு, அவரோட நிலத்துல தண்ணீர் எல்லாம் சேகரிச்சு அதன் மூலமா என்ன பண்றாரு, எனர்ஜியை அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணி அவர் மில் ரன் பண்றதுக்குரிய அந்த மின்சாரத்தை அவர் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணி அவர் கட்டுறாரு, ரிசர்வாயரை கட்டுறாரு. இந்த ஒர்க் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாஸ் டன் பை இண்டிபெண்டன்ட் கான்ட்ராக்டர். யாரு கொடுத்திருக்காரு? ரைலன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காரு, அவர் அந்த வேலையை பண்ணல. he gave the work to the independent contractor. ஓகேங்களா? இந்த இண்டிபெண்டன்ட் கான்ட்ராக்டர் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாரு அந்த ஒர்க்ல. அந்த ரிசர்வாயர் பண்ணும்போது அவர் சரியா பண்ணல. என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த வாட்டர் பூரா லீக் ஆகி அவர் நிலத்துல இருந்து நெய்பரோட நிலத்துக்கு போயிருச்சு. அந்த வாட்டர் பூரா போய் அவரோட மைன்ஸ், அந்த அவரோட இடத்துல மைன்ஸ், அந்த ஃப்ளெச்சரோட மைன்ஸ் எல்லாமே லாஸ் ஆயிடுச்சு. சுரங்கத்துல அவருடைய பக்கத்துல சுரங்கம்னே வைங்க, அவர் இருக்க வேல்யூபிளான ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிருச்சு. இது பூராமே கனிமங்களை எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிருச்சு. அப்ப இது வந்து ஹூஸ் ஃபால்ட்டு, யாரோட ஃபால்ட்டு? நோ ஃபால்ட் லைபிலிட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம். நோ ஃபால்ட்னா என்ன? தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணலைனாலும் அவன் லையபிள். அதுதான் ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டின்னு சொல்லுது. ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி படி இப்போ வந்து ரைலன்ஸ் வந்து லையபிள். நீ வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுத்தே ஆகணும். யாருக்கு? ஃப்ளெச்சருக்கு நீ காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கோர்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட் கிவன் பை இங்கிலீஷ் கோர்ட்ஸ். ஓகே, அடுத்து வாங்க. ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு 3 இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வேணும்.
என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேஞ்சரஸ் திங் இருக்கணும், ஒரு டேஞ்சரஸ் திங், ஹசார்டஸ் ஒன் இருக்கணும். ஹசார்டஸ்னா அப்சல்யூட் லைபிலிட்டிலையும் வரும். இப்போ இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து டேஞ்சரஸ் திங், அடுத்து வந்து எஸ்கேப், அடுத்து வந்து லைபிலிட்டி. இப்போ டேஞ்சரஸ் திங்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, டேஞ்சரஸ் திங்கிறது நான் நேச்சுரல் யூஸ் ஆஃப் லேண்ட், அதாவது வழக்கமாக பயன்படுத்தக்கூடியதை விட வேற ஏதோ ஒரு வித்தியாசமா நம்மளோட இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணி அதன் மூலமா ஒரு நம்ம நெய்பருக்கோ யாருக்கோ பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா அதுதான் நான் நேச்சுரல் யூஸ் ஆஃப் த லேண்ட். இப்போ நீங்க ஒரு நிலம் வச்சிருக்கீங்க, உங்க நிலத்துல நீங்க வந்து பேடி போடுறீங்க, அது வந்து நேச்சுரல், ஏன்னா இட்ஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஈல்டிங் லேண்ட். அது வந்து எந்த ஆபத்தும் யாருக்கும் கொடுக்க போறதில்லை. உங்களோட நிலத்துல அந்த நெல் விளைய போகுது. இப்போ டிஃபனண்ட்டுக்கு இதனால ஏதாவது லாஸா? கிடையாது. அவனுக்கு ஏதாவது இன்ஜுரி ஏற்படுமா? கிடையாது. ஓகே, ஸோ டேஞ்சரஸ் திங் இருக்கணும். அந்த டேஞ்சரஸ் திங் வந்து எஸ்கேப் ஆயிருக்கணும், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடந்திருக்கணும். இப்போ ரைலன்ஸ் கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. வாட்டர் என்ன பண்ணுச்சு, அவனோட வீட்டில இருந்து இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்க நெய்பர் வீட்டுக்கு போய் அந்த மைன்ஸ் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிருச்சு. அதே மாதிரி தான் எஸ்கேப் ஆயிருக்கு. அடுத்து லையபிலிட்டி, அந்த எஸ்கேப் ஆனதுனால எஸ்கேப் ஆகி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எஸ்கேப் ஆகி ஏதாவது சேதத்தை விளைவித்திருந்தால் அது வந்து யாரு அதுக்கு பொறுப்போ அவங்க வந்து நிச்சயமாக காம்பன்சேஷன் கொடுக்க வேண்டும். இதுதான் கான்செப்ட். ஓகே, எல்லாத்துக்குமே ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி வந்து அப்ளை பண்ணலாமா, இல்லாட்டி ஏதாவது சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி பிரின்சிபல்ல இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருக்குங்க. ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டில they gave certain exceptions. ஓகே, take it on the first exception. இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் லெவல்ல இருக்கனால உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா, whether the candidates are able to answer any exceptions under the strict liability அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டினா ஈவன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க இதுதான் ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி, ரைடன்ஸ் வெர்சஸ் ஃப்ளெச்சர் வந்து இது வந்து அப்ராப்ரியேட் கேஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் எக்ஸப்ஷன்ஸ்ல இருந்து கேட்பாங்க, ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டிக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வருமா அப்படின்னா உங்களோட ஐக்யூ லெவலை செக் பண்றதுக்காண்டி கூட கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன எக்ஸப்ஷன்னா, பிளைன்டிஃப் ஓன் ஃபால்ட். இது வந்து எக்ஸப்ஷன்ங்க. When the cause of the damage is an act, the default of the claimant himself, no remedy would be available to the plaintiff in the case. இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் ஒரு சைக்கிள் வச்சிருக்கேன். சைக்கிள் நானே ஓடிட்டு போறேன். அந்த சைக்கிளை நான் என்ன பண்றேன், ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கு, நான் என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் போகணும். வேகமா போறேன், வேகமா போயிட்டு அப்படியே கீழே விழுந்துட்டேன். இப்போ வந்து நான் கேட்கலாமா முனிசிபாலிட்டியை, நீங்க ஏன் இங்க வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டு வச்சிருக்கீங்க, இது வந்து நெக்லிஜென்ஸ், இது வந்து கேர்லெஸ் பிஹேவியர் சொல்லலாமா? இல்ல. அவங்க they did the duty in proper manner, it is my own mistake. அப்போ சைக்கிளில் போகணுன்னா நான் பார்த்து போகணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் சைக்கிளில் போய் விழுந்துட்டு நான் ஸ்டேட்டையோ இல்லாட்டி முனிசிபாலிட்டியோ நான் வந்து என்ன செய்ய முடியாது, பிளேம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி தான் பிளைன்டிஃப் ஓன் ஃபால்ட், அவன் மேலேயே மிஸ்டேக் வச்சுட்டு அவன் வந்து காம்பன்சேஷன் அடுத்தவங்க கிட்ட கேட்க முடியாது. இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸப்ஷன். அடுத்து வாங்க ஆக்ட் ஆஃப் காட். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. இது வந்து என்னன்னா இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் எடுத்துக்கோங்களேன், அது வந்து ஆக்ட் ஆஃப் காட். அது வந்து பிளான் பண்ணி பண்றதில்ல, திடீர்னு நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. So when the escape is caused directly by the natural causes without any harm intervention, when the defendant can use act of God as a defense. இப்போ ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரி இருக்குங்க. கெமிக்கல் ஃபேக்டரிக்கு வந்து பெர்மிஷன் எல்லாமே கவர்மெண்ட்லாம் பெர்மிஷன் கொடுத்துருச்சுங்க. கொடுக்கும்போது என்ன ஆச்சு, சடனாக வந்து இப்போ ஒரு சுனாமி வந்தது, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்து வாட்டர் எல்லாம் போய் இல்லை வாட்டரோ இல்லாட்டி ஃபயரோ ஏதோ ஒரு போய் அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டா கூட அவங்க லையபிள் கிடையாது, ஏன்னா இது வந்து ஆக்ட் ஆஃப் காட். இப்போ மழை பெய்யுதுங்க, பயங்கரமா மழை பெய்யுது, ஈவன் லைட்டிங் அண்ட் தண்டர் ஆல்சோ, இடி இடிக்குது, அந்த மழை பெய்யுது. அப்ப என்ன பண்ணுது, அப்ப ஒரு லைட்டிங் வரனால சில நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம், பிளாஸ்ட் ஆகிறது கூட சில நேரத்தில் சான்சஸ் இருக்கு. அப்ப அந்த நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரியில் ஏதாவது லீக் ஆகி ஏதாவது ஒன்று நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஆக்ட் ஆஃப் காட்ல கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இங்க ரெண்டாவது கான்செப்ட் என்ன, ஆக்ட் ஆஃப் காட் வந்து இட் ஷுட் பி ப்ரூவ் பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட்.
இதில் சொல்கிற மாதிரி what do you call அந்த offense should be proved beyond reasonable doubt மாதிரி what do you call ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம், இது ஆக்ட் ஆஃப் காட் தான் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும். Then come to that mutual benefit. ரெண்டு பேருமே அக்ரி பண்ணிக்கிறாங்க, ஓகே, who the claimant and the defendant. அப்போ வந்து they cannot what you call it does not constitute a strict liability. It is what you call one of the exception when there is express or implied consent of the plaintiff to the present source of damage or danger. There is no negligence on the part of the defendant. In such a case of the defendant will not be held liable. இதுவும் அப்படிதான், mutual benefit. ரெண்டு பேருமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே சைக்கிள் எடுத்துக்கோங்க, பின்னாடி நீ உட்காந்து கூட அப்படின்னு நான் கூட்டிட்டு போறேன், கூட்டிட்டு போகும்போது சேம் he also gave the consent, okay I am also coming with you அப்படின்ட்டு, same speed breaker, we fell down. அப்போ வந்து whether he can get the what you call he can claim compensation, no he cannot claim the compensation because he also agreed, because what you call I don't have what you call any malice act in my mind, I don't have any ill intention, suddenly it happened, then it is also one of the exception, mutual benefit. Okay, yes. Then act of stranger, it is also one of the exception. When the cause of harm is the act of a stranger, third party, it should be noted that it is third party is neither the servant of the defendant nor he is having any control over the other person. Sari, if for example I am going, see I am driving a vehicle in normal speed, at the same time just opposite what they call one two-wheeler is also coming, so I am following the rules and regulation proper manner, he is also following the rules and regulation proper manner. In meanwhile what happened, one sudden what you call share auto came, what you call due to that what you call the incident we both fell down. So who is responsible? Whether I am responsible or the defendant is responsible or the third party is responsible, because the act done by the stranger, so due to that act done by the stranger the accident happened, in the sense I am not personally liable, I am not responsible. So this is the point you have to know. Okay, then statutory act. If it is an act of the government or corporation, then it is also defense. See, if any statutory provision is telling, okay, it does not constitute what you call, it is not, does not constitute what you call any liability, because act itself it is clearly telling in the sense, then what you call it is also one of the exception. That means statutory act, written act is there, then we no need to bother about it. Okay, so this is nothing but a strict liability principle and exceptions under strict liability principle. Definitely you can expect certain questions from this area. Okay, then come to that absolute liability. Absolute liability எப்படி ஸ்ட்ரிக்ட் லைபிலிட்டி பிரின்சிபல் பார்க்கும்போது ரைலன்ஸ் வெர்சஸ் ஃப்ளெச்சர் கேஸ்ல பார்த்தோமோ, அதே மாதிரி அப்சல்யூட் லைபிலிட்டியில் we should know two important landmark judgment given by Honorable Supreme Court of India. Please take it on the judgment. Okay, so first case வந்து என்னன்னா போபால் கேஸ் லீக் டிசாஸ்டர் கேஸ், யூனியன் கார்பரேட் கார்பரேஷன் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. அந்த கேஸ்ல உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும், Bhopal gas leak disaster case. What do you call Bhopal gas leak disaster case? இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, யூனியன் கார்பரேட் கார்பரேஷன் லொகேட்டட் வந்து எங்க இருந்ததுன்னா போபால்ல இருந்தது. அங்க வந்து என்னன்னா actually it's a chemical factory only. What happened, the Bhopal the Union Carbide Corporation located in Bhopal had a major leakage of what you call the gas methyl isonate. Methyl isonate gas வந்து லீக் ஆயிருச்சு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில. ஓகே, இந்த கெமிக்கல் லீக் ஆனா உங்களுக்கு தெரியும், சடனா வந்து it will spread from escape what you call we saw strict liability ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எஸ்கேப் ஆகணும். சரி, அது எஸ்கேப் ஸ்ப்ரெட் ஆகி என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி வந்து என்ன செஞ்சு பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அந்த what you call the industry itself, what you call it's blast. இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த கேஸ்லாம். அடுத்து வாங்க செகண்ட் இன்சிடென்ட் வந்து ஸ்ரீரா ஃபுட் ஃபர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி. இது வந்து இதுல என்ன கேஸ் லீக் ஆயிடுச்சுன்னா ஓலியம் கேஸ் லீக் ஆச்சு. இந்த ஓலியம் கேஸ் வந்து எத்தனை பேர், இட் killed one person and few were hospitalized. And it created a huge panic also, like how the COVID created what do you call
COVID pandemic, it created what you call much panic to us, like that, what do you call. So இதெல்லாம் வந்து the second incidentலயும் வந்து இந்த ரெண்டு கேஸ் லீக்கேஜ் கேஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா they what you call applied the absolute liability. முழுவதுமாக நீங்க ரெஸ்பான்சிபிள், நீங்க நெக்லிஜென்ஸ் உங்க பார்ட்ல இருக்கோ இல்லையோ அதெல்லாம் இங்க கேரை இல்லை, முழுவதுமாக you are responsible. அதுக்கு சில கான்செப்ட் இருக்கு. அது வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸா இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் வாட் யூ கால், அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு கமர்ஷியல் அப்ஜெக்டிவா இருக்கணும். இட் ஷுட் பி an enterprise and what you call hazardous one. what you call, அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு அந்த இண்டஸ்ட்ரி மூலமா என்ன சொல்றது, ஒரு இட் ஷுட் பி hazardous one. இப்படி ஒரு விபத்து ஆகுனா அது பயங்கரமான விபத்தா அந்த இடத்துல ஆகக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரினா யூ ஷுட் நோ வாட் யூ கால் த சீரியஸ்னஸ் ஆஃப் த கெமிக்கல் ஃபேக்டரி. ஏதாவது ஒரு ஃபயர் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் கெமிக்கல் ஃபேக்டரி அப்படிங்கிறது we will know, isn't it? அதன் மூலமாக ஒரு வந்து டேஞ்சரஸ் ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு கேஸ் எஸ்கேப் இஸ் நாட் நெசசரி. ஒரு கேஸ் லீக் ஆகி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகி தான் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அந்த இடத்துலயே ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுனாலே வந்து இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் அப்சல்யூட் லைபிலிட்டி. ஒரே ஒரு வேர்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Absolute liability arises inherently hazardous activities like keeping dangerous animal or using explosive. ஒரு இடத்துல ஒரு பாம்பு வச்சிருக்கீங்க, ஒரு பாம்பு ஒரு இடத்துல இருக்கு, ஒரு வெடிகுண்டு இருக்கு அப்படின்னா அதன் மூலமா ஏதாவது ஒரு வெடிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து இட்ஸ் absolute liability principle தான். அப்ப இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் a subject matter of hazardous activity. So I gave some examples. Absolute liability na Supreme Court introduced, Honorable Supreme Court of India introduced what you call two what you call important cases. One is Shriram food fertilizer case liyum வந்து absolute liability apply பண்ணிருக்காங்க. இன்னொன்னு என்ன கேஸ்றாங்க, யூனியன் கார்ப்பரேட் கம்பெனி கேஸ்ல ஆலியோ, அதாவது போபால் கேஸ் லீக் ட்ராஜடி கேஸ்லயும் இந்த absolute liability principle அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ இது போக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் லா ஆஃப் டார்ட்ஸ்ல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு how they will ask the questions ஒரு ரிவ்யூ மட்டும் பார்த்துருவோம். இப்போ இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ டார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் whether it is a statutory provision or not, whether it is a written law or not, இது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். whether it is a common law subject, tort is a common law subject, yes tort is a common law subject. அப்ப டார்ட்ல வந்து என்னென்னலாம் இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா wrongful acts பார்த்தோம், assault battery பார்த்தோம், nuisance பார்த்தோம், negligence பார்த்தோம். அடுத்து பிரின்சிபல்ஸ் வாங்குறீங்க வந்தீங்கன்னா absolute liability principles பார்த்தோம், strict liability principle பார்த்தோம். then what we saw vicarious liability principle பார்த்தோம். இதுல ultimate aim of the law of tort is to provide compensation to the poor and not poor, sorry, to provide the compensation to the aggrieved person or the claimant. இதுதான் important point. Wish you all the very best for exam. Definitely you will get. Yes, thank you.